सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं सुखदीप कौर संधू लेके हाजिर प्रोग्राम पंजाब एब्रॉड। पंजाब एब्रॉड एक ऐसा प्रोग्राम है जिस दे विच असीं गलबात करते हैं कि बाहर दा स्टडी वीज़ा जे असीं लवाउणा है तो किवें लगेगा। कोई भी सवाल कोई शंका तुहाडे मन दे विच होवे तां तुसीं साडे इस प्रोग्राम दे विच कमेंट बॉक्स दे विच जाके यूट्यूब चैनल ते सानू अपना सवाल जिहड़ा पुछ सकदे हो ताकि असीं अगले प्रोग्राम दे विच उसनूं डिस्कस कर सकीए। सो स्वागत करदी हां सब तो पहला अरविंदरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम दे विच। सत श्री अकाल मैम और सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मेरा पहला सवाल यही है कि यूएसए वास्ते जे किसी ने टूरिस्ट वीज़ा लेना तो की उहदा कोई उधर यूएसए दे विच कोई अपना रिलेटिव होना जरूरी है? नहीं मैम, यूएस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਾਹਦਾਰੀ ਭੇਜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੂੰ ਆ। बट जो यूएस की गल होंदी है यूएस इदा का कोई मिथ नहीं है, सगों कई बारी तो इदा होंदा कि बच्चे पढ़ते यूएस यूनीवर्सिटीज़ होंगे तो पेरेंट्स अपनियां लाइक अरेंजमेंट करके तो उन्होंने मिलन जाते हैं। सो ईवन उन्होंने भी कोई स्पैशल कोई अगर कहिए ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए इदा का नहीं चाहिए। सो यूएस बेसिकली यूएस की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। यूएस तुहाडे एप्लीकेशन नूं तुहाडे तो जज करदा कि तुहाडी एप्लीकेशन किदां दी है। सो अगर तुहाडा प्रोफाइल चंगा है, अगर तुसीं लाइक पैसे खर्चण वाले हैगे हो, अगर यूएस की समझ विच आ जांदा है तो उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा कहा जाता बिकॉज टूरिस्ट वीज़े का मतलब है कि इंडिया तो पैसे चक के उत्थे खर्चन जाना है। सो अगर तुहाडी अफोर्डेबिलिटी बनती है, यूएस का मेन फोकस इस चीज़ के उपर आ। और यूएस एक बहुत बड़ा टूरिज्म कंट्री है। सो अगर तुसीं टूरिज्म डेस्टिनेशन यूएस नूं पिक कीता है तो तुसीं हॉलीडेइंग लई यूएस जाना चाहुंदे हो तो यूएस एग्जैक्टली इज लुकिंग अप टू दिस। साडे एक दर्शਕਾਂ ने सवाल कीता सी कि जे आस्ट्रेलिया तो यूएस दा स्टडी वीज़ा लेना तो ओहदियां की रिक्वायरमेंट्स ने? सो अगर तुसीं पूरी दुनिया जो किसी भी कंट्री चों तुसीं यूएस नूं अप्लाई करना चाहुंदे, यूएस का बेसिकली जिहड़ा सिस्टम है वीज़ास का वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया लई इक्को जिहा आ। सो तुसीं अगर तुहाडे कोल परमिशन हैगी है आस्ट्रेलिया दे विच रहण दी, अगर तुसीं उत्थे लीगल रह रहे हो और तुहाडी अगर जिहड़ी एजुकेशन है वो पिछली उहदी प्रोग्रेशन तुहाडे कोल हैगी आ ते उस तो बाद तुहाडे कोल जिहड़ी फर्दर एजुकेशन लई जाना तुसीं उहदे लई तुहाडे कोल प्रॉपर रीजन हैगा। सो अगर तुहाडी एजुकेशन तुसीं भावें आस्ट्रेलिया वाली पूरी नहीं भी की हुई बट अगर तुसीं फर्दर एजुकेशन लई यूएस जाना चाहुंदे हो तुहानूं एक अपनी फॉर्मल एप्लीकेशन यूएस यूनीवर्सिटीज़ नूं पाउणी पेगी और उत्थों तुहानूं I-20 करनी पेगी। इफ़ यू हैव I-20, अगर तुहाडे कोल I-20 हैगी है तुसीं अपनी जिहड़ी इंटरव्यूज़ है शेड्यूल कर सकते हो और तुसीं वो आस्ट्रेलिया विच ही कर सकते हो। उहदे लई जिहड़ी भी डेस्टिनेशन दे उपर तुसीं हैगे हो उस डेस्टिनेशन तो ही तुसीं अपनी इंटरव्यूज़ शेड्यूल कर सकते हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਰੁਕਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਓਪੀਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦਾ? ये थोड़ा क्रिटिकल है। सब तो पहले मैं समझादा OPT स्टेटस है की है। बेसिकली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पढ़ाई के दौरान उन्होंने कोल लाइक जिहड़ा वीज़ा होंदा है वो स्टडी वीज़ा है, F1 वीज़ा है। उस तो बाद उन्होंने कोल जिहड़ी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है OPT है। OPT दे विच की है कि बेसिकली स्टूडेंट की पढ़ाई पूरी होगी और उस तो बाद वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के उपर आ। सो वो थोड़े बहुत समय उत्थे काम कर रहा। सो ये बहुत क्रिटिकल आ इस समय दे विच इंडिया वापस आना। रीजन की है कि अगर इस समय दे विच इंडिया वापस आंदा स्टूडेंट तो उहदे कोल वापस जाण लई बहुत स्ट्रोंग रीजन नहीं हैगा बिकॉज की है कि उहदी बेसिक एजुकेशन जिहड़ी सीगी वो खत्म हो चुकी है। ये एजुकेशन तो बाद दा समा आ। सो आई एम अफरेड कि इसी टाइम ते वीज़ा जिहड़ी इमीग्रेशन ऑफिसर है वो क्वेश्चन कर सकता है कि यू ऑलरेडी फिनिश योर एजुकेशन तो तेरे हुण आउण दा पर्पज़ की है। सो इस करके इस स्टेटस के उपर तो अवॉइड करो कि तुसीं बिकॉज क्लैरिटी घट है ये। सो इंडिया जाना फिलहाल अवॉइड करो। सो तुसीं अपना फर्दर H1 नूं प्रोसैस पाओ अगर किसी ना किसी तरीके नाल जॉब्स का कोई पॉसिबिलिटी बनती है। सो इस चीज़ को कंटिन्यू करो। B1 वीज़ा वाला यूएसए ट्रैवल कर सकता? ये बेसिकली सवाल ने जिहड़े साडे सब दर्शकों को पूछे गए। सो B1 B2 बेसिकली टूरिज्म दी कैटागरीज ने। सो जिन्हां दे कोल भी मल्टीपल 10 साल का वीज़ा है वो यूएस नूं जा सकते हैं बिकॉज वीज़ा बेसिकली की है वीज़ा इज़ परमिशन टू ट्रैवल। सो तुहाडे कोल आउण दी परमिशन हैगी आ। सो अगर तुहाडे कोल आउण दी परमिशन हैगी आ तुसीं मतलब अमरीका नूं आ सकते हो। हुण ये सवाल इस करके आ क्योंकि इस टाइम पैंडेमिक वाला समा चल रहा, कोविड वाला समा चल रहा।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਯੈਸ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3 ਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ 11 ਰਾਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੋ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਚਡਾਊਨ ਕਿਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਬਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਯੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ US ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ USA ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ PR ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ 90,000 ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ 2021 ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ 90,000 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੱਕੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਭ ਪੱਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 40,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਫਟਾਫਟ PR ਪਾ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ PR ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਆ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਵੰਬਰ 21 ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਨੇ। ਸੋ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 20,000 ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। 20,000 ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ, ਪਲੰਬਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PR ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹ ਤਬਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ PR ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ PR ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ IELTS ਦਾ ਵੀ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇਨ IELTS ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ PR ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ 20,000 ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, 30,000 ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਤੇ 40,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਟੋਟਲ 90,000 ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ 90,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ PR ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਵਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ April May ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ PR ਪਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਰੰਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮਾਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਜ਼ੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ PR ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ IELTS ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਆ।
ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CLB 5 ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ 5 ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਕੋਰ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ 5 ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ CLB 4। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.5 ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਟੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਊਬੈਕ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਊਬੈਕ। ਸੋ ਕਿਊਬੈਕ ਸਟੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਸਟੇਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਊਬੈਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਟਾਫਟ PR ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 90,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਕ ਰੈਕਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਫੈਬਰਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ 75 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਿਊ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾਇਜ਼ਮ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਹੋ ਜੂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੀਜ਼ਲੀ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਟ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ, ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਥੀਕਲੀ ਕਰੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਡੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਯੂ ਸ਼ਾਊਟ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖੋ, ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਇਟ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਇਸੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਮਾਫੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਲ ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਸੋ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਆ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਆ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਦਫ਼ਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤ ਲਏ, ਮੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਟਸ ਆਲ ਲੀਗਲ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟਾਕ ਟੂ ਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। ਅਗਰ ਲੀਗੈਲਿਟੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਫੀਸ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੀਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਫੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਂ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ GIC ਦੇ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 110% ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਸਸ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕੀਬ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚਾ, ਮਾਮਾ, ਤਾਇਆ, ਭੂਆ, ਫੁੱਫੜ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ 15-20 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਟ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ US ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੇਰਾ 15,000 ਨਾ ਡੁੱਬ ਜੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਡਲ ਸਮਝੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਡਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਸ ਵਰਕਰ ਦੇ 15 ਲੱਖ ਖੜ ਗਿਆ। ਔਰ 10 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ 15-20 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਜਮਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੋਟਰੀ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਐਵਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਬਟ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਡ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ 420 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ ਓਨਲੀ। 10-15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਸ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ, ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਦੀ ਠੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਚੁੱਭੇਗਾ ਥੋੜੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਾਡਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਸਟ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦ ਵੇ ਵੀ ਗਰੂ ਅਪ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਪੱਕਾ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ 5 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਟ ਹਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਉਹਦੀ ਆ
ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈਲਰੀਡ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾਈਕ ਕੋਈ 2 ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ ਹਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਦਾ ਜਾਂ 15 ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਅੱਛਾ 15 ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਲੀਵ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ। ਜੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਇਆ ABCD ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤਾਂ ਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਆ ਤਾਂ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਿਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ PR ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਐਮਬੈਸੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੌਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਸੁਸਾਈਡਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਏਜੰਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਚੰਗਲ 'ਚ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੈਪ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ, ਐਂਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਅਗਰ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੇਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਕ ਬਾਬਾਇਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਤੁਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਟਰਾਲੇ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਪਲਾਈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪ ਸਕਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੀਏ। ਸੋ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਾਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਫੀਲ ਪੇਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਗ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਚੱਲਦੇ ਆ, 12 ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 10 ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 4-5 ਮਰ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਆ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਜਾਲੀ ਦਿਖਾਤਾ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਾਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲਰਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਏਜੰਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਯੂਰ ਓਨ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਯੂਰ ਓਨ ਰਿਸਰਚ, ਯੈਸ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਲੱਭਣਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲੱਭਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਥੀਸ ਡੇਜ਼।
ਸੋ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਸ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਔਰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਓ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਔਨ ਐਂਡ ਆਫ ਖੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਇਟਸ ਆਲ ਫੁੱਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਟੂਰਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੈਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਯੈਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਆਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦਿਸ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਟਿਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੰਪਨੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਔਨਗੋਇੰਗ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਬਡੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇजेस ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ। ਸੋ R1 ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ 4 ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਰਕਰ ਨੇ, R1 ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੌਬਸ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਹੀ ਡਿਸਕਵਰਡ ਇਟ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੇਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗਰੋ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਰੋ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਾਇਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਹੇਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ, 6.5 ਬੈਂਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਊਗਾ।
ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮਾਸੀਆਂ ਭੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਾਗ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਟੱਬਰ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਵੇਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਲ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਛੋਟਾ ਲੈਵਲ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਕੜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।